प्रेज द लॉर्ड समस्त को मोर खिस्य प्रेम नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल आपण पुनः बार स्वागत जनाऊँगी मु पास्टर अब्राहम दास आज आपण निमंते धर्मशास्त्र जो विषय नहीं कि आसी ताकि फिगरेटिव बीस्ट बा सांकेतिक पशु आम जानू पशु मान विषय पशु मान स्वभाव पशु माने अयौक्तिक बा अविवेकी इरेशनल एंड से रीजनिंग न थाए से माने प्रवृत्ति अनुजाई कार्य करती दे एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंस्टिंक्ट। तो पशु आमे जानू से ठारे धर्म स्वरूप विषय ज्ञान न थाए। बीस्ट हु डजंट हैव नॉलेज ऑफ होली वन आमे जितोले हितोपदेश 30 रो 2 आ 3 पढ़ा हितोपदेश 30 2 आ 3 से लिखा जाए परी अवश्य मु मनुष्य अपेक्षा पशुवत पुणी मोठारे मनुष्यर विवेचना नहीं मु ज्ञान शिखी नहीं अबा धर्म स्वरूप विषयक विद्या मोठारे नहीं धर्म स्वरूप ज्ञान धर्म स्वरूप विषयक विद्या न थाए ताहाकु पशु बोली कहा जाए। आज जो फिगरेटिव बीस्ट बा सांकेतिक पशु विषय मु कहूची ता 4 गोड़िया पशु नुह मात्र 2 गोड़िया पशु एमान ठारे कौन न थाए ईश्वर बा धर्म स्वरूप विषयक विद्या न थाए। एमान को प्रभु को विषय जनइले भी एमाने कर्ण डेरंती नहीं मनोजोग करंती नहीं। तो सेही मान को ही धर्मशास्त्र पशु बोली आख्या दी अच्छे से ठारे मनुष्य विवेचना न थाए से माने अविवेकी अयौक्तिक से माने निज प्रवृत्ति अनुजाई कार्य करती। एग्जाम्पल संध्या हैला खिणी जो माने निशा द्रव्य पान करती संध्या हैला खिणी रही पारती नहीं अभ्यास परिणत आदत से मजबूर से माने निज आदत को छाड़ी पारती नहीं जिते प्रभु विषयक ज्ञान देले मध्य से माने सही निशा द्रव्य सेवन छाड़ी पारती नहीं। तो सही मान को हितोपदेश लेखक अगुर 30 पर्व कहती अवश्य मु मनुष्य अपेक्षा पशुवत पुणी मो ठारे मनुष्यर विवेचना नहीं जो मान ठारे मनुष्यर विवेचना न थाए कारण मनुष्यर विवेचना कौन पे कह जाए कारण ईश्वर जिते मनुष्य को बनइले ईश्वर अपना प्रतिमूर्ति रे और सादृश्य बनइले प्रभुंकर सादृश्य आम मान को बनई प्रभुंकर किसी विशेष गुण आम भितर प्रभु दे अछंती जे प्रकार प्रेम दया विवेचना ये सबू गुण आम भितर रहा नितांत आवश्यक। जदि यही सब विषय नहीं दया भाव नहीं प्रेम नहीं विवेचना नहीं तेबे आम माने गोटे गोटे पशु किंतु 2 गोड़िया पशु से माने ज्ञान शिखी ना मु ज्ञान शिखिने अबा धर्म स्वरूप विषयक विद्या मोठारे नहीं जहाँ ठारे प्रभु बा धर्म स्वरूप को विद्या न थाए से मान ही से 2 गोड़िया पशु जुदा 10 पदरे कारण जुदार आम जानू गोटाए पर्व अच्छी से जुदा एक गोटाए पर्व अच्छी से 10 पदरे लिखा जाए अन्य पक्षरे माने जो विषय जो समस्त विषय जानते नहीं से सब निंदा करते धर कौन सी जगह प्रभु को विषय ज्ञान विद्या दि जाऊँगी आ से विषय से माने जानी ना से माने न जानिकी तार निंदा करते ना यही प्रकार टीचिंग भल नहीं यही सब विषय कही से माने निजर से पशुर पशुत्वर प्रदर्शन करते से मान को ही फिगरेटिव बीस्ट बा 2 गोड़िया पशु कह जाए सांकेतिक पशु धर्मशास्त्र कहे। अन्य पक्षरे माने जो समस्त विषय जानते नहीं से सब निंदा करते पुणी अज्ञान पशु पर जहाँ जहाँ स्वाभाविक भाव बुझे जहाँ जहाँ आप बुझिले से सब द्वारा से विनष्ट हुए बोली देखा जाए। आम जो द्वितीय पितर 2 12 पढ़ा
ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2:12 ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଧୂତ ଓ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ ପଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ବନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, କାରଣ ବାଇବଲ କୁହେ, ଇନ୍ ରିଟର୍ନିଂ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ ୟୁ ସାଲ୍ ବି ସେଭ୍ଡ। ତୁମେ ଫେରିଲେ, ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ତୁମମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟା ଯଦି ପାଇବେ, ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରନ୍ତି ନାହିଁ, ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧର୍ମସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସେହି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବାକୁ ସେମାନେ ମନୋଯୋଗ କରିନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଶୁ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ବା ଫିଗରେଟିଭ୍ ବିଷ୍ଟ ବୋଲି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2:20-22 ଆମେ ତଳେ ପଢ଼ିବା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ଅସୂଚିତ ରକ୍ଷା ପାଇ ପୁନର୍ବାର ସେଥିର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ପରାସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଦଶା ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହୁଏ। କାରଣ ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗ ଜାଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସେହି ମାର୍ଗ ନ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯଦି ବିମୁଖ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପଶୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କୁକୁର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀ। ଘୁଷୁରୀକୁ ଯେତେ ଗାଧେଇକି ସଫାସଫି କରିକି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ପଙ୍କକୁ ଲୋଟିଯାଏ, ପଙ୍କକୁ ଫେରିଯାଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ପାଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯିଏ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ସେଥିରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପଶୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏଠି 22 ପଦ ଲେଖାଏ, କୁକୁର ଆପଣା ବାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ଧୂତ ହୋଇଥିବା ଘୁଷୁରୀ କାଦୁଅରେ ଲୁଟିବାକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରେ। ଏହି ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଅଛି। ଏହି ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସେହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଗରେଟିଭ୍ ବିଷ୍ଟ ବା ସାଙ୍କେତିକ ପଶୁ ବୋଲି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହିଅଛି। ଗୀତ 22:16 ଗୀତ 22:16ରେ ଭାବବାଣୀ ଅଛି। ସେଇ ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଗୀତ 22:16, କାରଣ କୁକୁରମାନେ ମୋତେ ବେଷ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋତେ ବେଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ହସ୍ତପାଦ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀ ସହ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଅଛି, ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହିଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବିମୁଖ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ନୂତନ ନିୟମ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ନିଜ ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେହି ନୂତନ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଯେ ପ୍ରକାର ଘୁଷୁରୀ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଯାଏ, କୁକୁର ଆପଣା ବାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦୌଡ଼େ, ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପାଳକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ରକ୍ତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ନୂତନ ନିୟମ, ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। ସେଠିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତଦ୍ ଅନୁରୂପୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଇଫ୍ ୟୁ ଲଭ୍ ମି କିପ୍ ମାଇ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ୍। ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରେମ କର, ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, ନୂତନ ନିୟମର ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ମାଥ୍ୟୁ 19:17 କହନ୍ତି, ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଇନ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ କିପ୍ ମାଇ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ୍। ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ, ତେବେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି। ଫିଲିପ 3:2ରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଫିଲିପ 3 ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟଟା ଲେଖାଯାଇଛି। ଫିଲିପ 3:2ରେ କୁକୁରମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ, ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ, ସୁନ୍ନତବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ। ଏଠି ସୁନ୍ନତବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ।
ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫିଟ୍ ବୋଲି ମାନନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏନି। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସୁନ୍ନତବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜିସାୟ 56:9-11 ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଜିସାୟ 56:9-11 ତକ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ହେ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁ ସବୁ, ହେ ବନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଶୁ, ତୁମେ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଆସ। ତାହାର ପ୍ରହରୀଗଣ ଅନ୍ଧ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରହରୀ ଯେ ଆମେମାନେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଆମେମାନେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଅଛୁ। ସେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନହୀନ, ସେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ବିଦ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତେ ଗୁଙ୍ଗା କୁକୁର, ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭୁକି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭୁକି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନଦର୍ଶୀ, ନିଦ୍ରାଳୁ, ଡୁଳାଇବାକୁ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସାଙ୍କେତିକ ପଶୁ, ଫିଗରେଟିଭ୍ ବିଷ୍ଟ। ଆହୁରି ସେଇ କୁକୁରମାନେ ପେଟୁକ। ସେମାନେ ଦେଖ ଆଜିକାଲି କେତେ ପାଳକମାନେ ଖାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ସେମାନେ କେବେ ତୃପ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଘର ଘର ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ବିବେଚନା ଶକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ପାଳକ। ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏମାନେ ବିବେଚନା ଶକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ପାଳକ। ଆମେ କହିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଲୁ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବେଚନା ନାହିଁ ସେମାନେ ପଶୁ। ଯେଉଁମାନେ ବିବେଚନା ଶୂନ୍ୟ ସେମାନେ ପଶୁ। ତେବେ ପଶୁ ଏଠାରେ କିଏ? ସେହି ପ୍ରକାର ପାଳକ ଯେଉଁମାନେ ବିବେଚନା ଶକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ। ସେ ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆପଣା ଲାଭ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣା ବାଟ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଘର ଘର ବୁଲନ୍ତି ନିଜ ଲାଭ ଚେଷ୍ଟାରେ। ସେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ। ଯେଉଁ ଲୋକଠାରେ ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ବିଷୟକ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଯାହାଠାରେ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ସେଇ ଫିଗରେଟିଭ୍ ବିଷ୍ଟ ବା ସାଙ୍କେତିକ ପଶୁ। ହିତୋପଦେଶ 1:7 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ କ'ଣ? ହିତୋପଦେଶ 1:7 ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣୁ କ'ଣ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ନିର୍ବୋଧ ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ତୁଚ୍ଛବୋଧ କରନ୍ତି। ଆମେ ନିର୍ବୋଧ ହୋଇ ଆମେ ସେଇ ସାଙ୍କେତିକ ପଶୁ ହୋଇଯାଏନୁ ତ? ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପାଳକ ହେଉ, ପ୍ରଚାରକ ହେଉ, ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ବିଷୟଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଗରେଟିଭ୍ ବିଷ୍ଟ ବା ସାଙ୍କେତିକ ପଶୁ ନୁହେଁ ତ? ପ୍ରଭୁ ନିଜ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମୋତେ ବନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସ୍ୱଭାବ ମୋ ଠାରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ସାକ୍ଷରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର।